اور اب بات کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کی۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے کیس کی سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر جنرل نے موقف اپنایا۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے۔ نیب ریفرنس ہی واپس کیوں نہیں لے لیتی؟ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے عدالت میں موقف اپنایا کہ عدالت ہماری اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں پہلے سنے۔ چیف جسٹس نے کہا، اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں، آپ نے مطمئن کرنا ہے کہ آپ عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے۔ نواز شریف نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ کیوں وہ اشتہاری ہوئے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نواز شریف عدالت کی اجازت سے بیرون ملک گئے، ہم عدالت میں میڈیکل رپورٹس پیش کرتے رہے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوٹر جنرل نیب سے استفسار کیا کہ آپ کا کیا موقف ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے جواب دیا کہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ میں ان کیسز میں 5 سال بعد واپس آیا ہوں، کیا یہ وہی نیب ہے؟ کیا اب نیب یہ کہے گی کہ کرپٹ پریکٹسز کا الزام برقرار ہے اور ان کو چھوڑ دیں؟ ہم چیئرمین نیب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پبلک ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر مخالفت نہیں کرنی تو نیب ریفرنسز واپس ہی کیوں نہیں لے لیتی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر جنرل سے کہا کہ آپ کوئی واضح پوزیشن لیں، یہ آپ کے ادارے کے لیے بہت بہت برا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کل سربمہر لفافے میں ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر دیں۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں جمعرات تک توسیع کر دی۔ کیس کی مزید سماعت جمعرات کو۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کو عدالتی ریلیف مل گیا۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ قائد نون لیگ کی 20 نومبر تک ضمانت منظور کر لی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا عدالت میں سرنڈر۔ توشہ خانہ کیس میں قائد نون لیگ کے دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے۔ اشتہاری کا سٹیٹس بھی ختم کر دیا گیا۔ نواز شریف کا احتساب عدالت پہنچنے پر کارکنوں نے شاندار استقبال کیا۔ قائد نون لیگ کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور نعرے لگائے۔ کمرہ عدالت میں نواز شریف سے ہاتھ ملانے کے لیے دھکم پیل بھی ہوئی۔ بعد میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ نیب کو نواز شریف کی ضم شدہ پراپرٹی بحال کرنے سے متعلق درخواست پر آئندہ سماعت کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ نیب کے مطابق نواز شریف کی گرفتاری درکار نہیں ہے۔ وارنٹ کا مقصد عدالت حاضری تھا جو مکمل ہو گیا۔ نیب کے بیان اور دلائل کی روشنی میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے جاتے ہیں۔ تحریری حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ نواز شریف کو 10 لاکھ روپے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق پلیڈر کی درخواست پر کوئی اعتراض نہیں۔ ٹرائل کو تاخیر سے بچایا جا سکتا ہے۔ عدالت کی طرف سے پلیڈر کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ نواز شریف کی جانب سے رانا محمد عرفان عدالتی پیشی پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کی جاتی ہے۔ میاں صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے، کیا پی ٹی آئی سے بھی بات ہوگی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے صحافیوں کا سوال۔ شہباز شریف نے جواب دیا، میاں صاحب نے جو فرمایا اس پر وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحافی نے سوال کیا، آپ بھی اب عدالتوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں، جس پر شہباز شریف کا کہنا تھا ہم قانون کا احترام کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ اب تک کے بدترین ظلم و ستم اور چکی میں پسنے کے باوجود پارٹی نواز شریف کے ساتھ پہلے سے زیادہ متحد ہے۔ ٹویٹر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ یہ ایک ایسی فتح ہے جس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ یہ نیلسن منڈیلا آئے ہیں، سب سے پہلے اپنے بھائی سے حساب لیں۔ چودھری پرویز الہی کی نواز شریف پر تنقید۔ عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، ان کے دور میں بے تحاشا مہنگائی بڑھی، لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئیں کہ وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں، لوگ گیس اور بجلی کے بل ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ مزید بولے، نوکریاں ختم ہو گئی، اساتذہ کو بھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں لوگ الیکشن میں ان سے حساب لیں گے۔ نیلسن منڈیلا جو دوست ہیں یہ اپنے بھائی سے پہلے حساب لے، جتنی اس نے مہنگائی کی ہے، جتنی لوگوں کے ساتھ زیادتی اتنی ہوئی ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے، لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ ان کے نیلسن منڈیلا کے اوپر آنے کے
اور ख़ास طور पे जो बिजली का रेट है, फिर गैस का रेट है, फिर लोगों की जॉब्स जाती रही हैं, फिर पेंशन के इशू हैं, और टीचरों को कभी नहीं, जो मैंने रियायतें दी थी ना, टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चलेगा। पीटीआई के तर्जुमान और सीनियर कानूनदान शुएब शाहीन ने नवाज शरीफ को तेज़ तरीन रिलीफ मिलने पर सवालात उठा दिए। बोले ऐसी मिसालें कायम की जा रही हैं जिससे अदल का निज़ाम मुतासिर हुआ है, पूरा पाकिस्तान अदालती निज़ाम को दिख रहा है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान की रियासत और उस रियासत के अहलकार और उनके हरकारे इस तरह एक्सपोज हुए हैं जिस तरह हमने माजी की तारीख में कभी नहीं देखा। ये रियासत के अहलकार वो एक भगोड़े क्रिमिनल कन्विक्ट को बचाने के लिए सब अपने अपना रोल अदा कर रहे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में ऐसी बुरी मिसालें कायम की जा रही हैं कि जिससे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून और हमारे रियासती इदारे अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी को खैरबाद कहने का सिलसिला जारी है। 3 ख़वातीन रहनुमा अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तफसीलात देखिए लाहौर से वासिफ महमूद की रिपोर्ट में। सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। तहरीक इंसाफ की 3 रहनुमाओं अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने पार्टी को खैरबाद कहकर IPP से जुड़ने का फैसला कर लिया। PTI की साबिक अरकान असम्बली ने मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन से मुलाकात की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तीनों खवातीन रहनुमाओं ने IPP और जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। पार्टी तर्जुमान डॉक्टर फरदौस आशिकवान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में मजीद इजाफा होगा। हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह IPP के सियासी कुनबे में इजाफा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों खवातीन रहनुमाओं का कहना था कि हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अंदलीब अब्बास ने कहा कि पार्टी काज से बड़ी नहीं होती, हमने आगे देखना है कि मकसद क्या है। महवर होना चाहिए आपका सोच का, पॉलिसीज का। इन लोगों के लिए आपने आगे जाना है। ये लोग हैं जो कि एक मजबूत, भरपूर और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। सादिया सुहेल राना का कहना था कि हमारी पहली तरजीह मुल्क का मफाद है और मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी है। 9 मई वाक़यात के बाद PTI रहनुमाओं की बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मुतअद्दिद पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी और चेयरमैन PTI से इजहार लाताल्लुकी का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह राशिदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना ज़रूरी है। मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन से मुतालिक दायर दरख्वास्त का मामला। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को करवाना नहीं तो निगरान हुकूमत क्यों नहीं बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील शाह खावर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब इस दरख्वास्त की जरूरत नहीं रही। कल अदालत पहले ही ये मामला उठा चुकी है। पहले एक दरख्वास्त पर अदालत ने 14 मई को इंतखाबात का ऑर्डर दिया था। जस्टिस अतर मिर्जा ने इस्तफसार किया कि आपको दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे इनके खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहां है। फारूक एच नाइक ने बताया कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाले ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। 90 रोज की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। अदालत ने 14 मई का ऑर्डर दिया, वो 90 दिन से बाहर था। चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमतों के निजाम पर सवाल उठाते हुए रिमार्क्स दिए कि 2 इंतखाबात निगरान हुकूमतों के बगैर भी हुए। फारूक एच नाइक बोले, निगरान हुकूमतों का काम शफाफ इलेक्शन है जो आज तक नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि शफाफ इलेक्शन का काम तो इलेक्शन कमीशन का है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुकूमत
की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असम्बली तहलील करने का क्या मकसद है? इलेक्शन से बहुत पहले की असूली मौके पर असम्बली तहलील करना तो अलग बात है, इलेक्शन से ऐन पहले ऐसा करने से क्या होगा? एक ही दिन इलेक्शन वाली दरख्वास्त अगर काबिल समाअत नहीं तो हर्जाने के साथ क्यों ना खारिज करें। वकील दरख्वास्त गुजार बोले वो हर्जाना अपनी जेब से देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर दरख्वास्त खारिज कर दी। 24 अक्टूबर को मजीद 3150 से अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 67,980 अफगान पनाहगज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। एजाज अहमद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस हवाले से जो ताज़ा आदात शुमार मौसूल में उनमें यही बताया गया कि 64,000 से ज़्यादा अफगान बाशिंदे अपने वतन जा चुके हैं। उससे दर्जनों गाड़ियों में अफगान काफिले अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। इसके लिए चमन और तुरखम बॉर्डर दोनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये भी बताया गया है कि डेडलाइन में 6 दिन बाकी है और उसके बाद जो गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदे बच जाएंगे उन्हें हिरासत में लेकर उनके मुल्क वापस किया जाएगा। उन्हें मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा, जबकि गिरफ्तार भी किया जाएगा और इस डेडलाइन में कोई तौसीह नहीं की जाएगी। जी, एजाज अहमद तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पोलियो के खात्मे के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स की खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पोलियो के खिलाफ जंग में शामिल वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशंस की काविशों को सलाम पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंध में पोलियो का केस सामने आना तशवीश का बायस है। पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है, कतरे पिलाने के लिए हर बच्चे तक पहुँचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वालिदैन से ताउन की अपील कर दी। इस्लामाबाद में पोलियो के आलमी दिन पर खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। तरक्याती शराकतदारों से मिलकर इंसदादे पोलियो माँ बच्चे की सेहत पर काम कर रहे हैं। पोलियो वर्कर्स कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायक तहसीन है। Our frontline heroes often work in challenging environments, facing social barriers and sometimes even threats to their safety. Yet their dedication remains unwavering. It is important for us to reach every parent and caregiver, to reach every child, to aggressively trace the viruses so we reach our children before the virus has a chance to permanently change their lives. निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पोलियो के आलमी दिन पर पैगाम देते हुए कहा कि दुनिया ने पोलियो के मर्ज को मात दे दी है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक पोलियो मौजूद है। पोलियो के खिलाफ जंग में शामिल वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशंस की काविशों को सलाम पेश करता हूँ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क में पहली बार इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का आगाज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था। अपने पैगाम में उनका कहना था कि रवां साल सिंध से पोलियो का केस सामने आना तशवीश का बायस